course, one question, sir. ಏನಂತ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಸತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಸತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ವಿ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್, ವಿ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಇವಾಗ ಯಾವ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಹೌ ಟು ಪ್ರೂವ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ನಾಲೆಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. Good evening again, welcome back after the coffee break. So, I'll continue with what a medico-legal case is. A case where there is a road traffic accident, an assault, poisoning, burns. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಮೆಡಿಕಲ್-ಲೀಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು, ಆಗುತ್ತಾ? ಕ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲೇಮ್ ಬೇಡ, ಮೆಡಿಕೋ-ಲೀಗಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗುತ್ತೆ. ಬರ್ನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್ ಯಾಕೆ? Exactly, yeah, correct. Fall from height. Why? ಬೇಗ ಅಲರ್ಟ್ಸ್ ಬಿಡಿಸಿರ್ಬೋದು. Sexual assaults, an unconscious person found unconscious, who is an unknown, or he is found unconscious on the road. Invariably it is a medical issue. Yes. It has to be documented. So what's the duty of the doctor? Treat first, inform later. First treatment. According to what? Good Samaritan law. Good Samaritan law anta ondide. That means any person who has fallen down on the in the road, who is unconscious, you see an accident, you see an assault, I see somebody stabbing somebody. As a good Samaritan, I am a witness, no doubt, but I want to treat that person who is suffering. I take him to the hospital. Hospital hodaga, I can just deposit that person in the hospital and walk off. Police need not ask me my name, age, sex, number, email ID, eno begalla. If I volunteer to give, fine. If I do not volunteer, they are not liable to ask you. One bit ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, ಅದರ್ಸ್ ಫೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು. That is good Samaritan law. ಅದು ಬಂದ ಮೇಲೆ, and any person who comes to the hospital in an unconscious state or in a case where he may or may not survive, anta situations alli, even if he does not have money, the first aid ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು stabilize the patient so that he lives. It should be done by the medical by the doctors or any nursing home. ದುಡ್ಡು ಆಮೇಲೆ ಇಸ್ಕೊಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. So that is important. So, and preserve the evidence and maintain the records. Now, as you asked, we will talk about professional negligence. What is negligence? What are all the things that comprise of negligence? Components of negligence are, first thing is duty of care. Breach of duty. ನೀನು ಏನು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರದ್ದು ಬ್ರೀಚ್. ದೆನ್ ದ ಕಾಸೇಷನ್, ಯಾವುದರಿಂದ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆರ್ ದ ಇಂಜುರಿ ದಟ್ ಹಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಡ್ಯೂಟಿ. ಯು ಕಮ್ ಟು ಮೀ ಆಸ್ ಮೈ ಪೇಷಂಟ್, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ accept you as my patient. There is no doctor-patient relationship. You cannot sue me in court. Simple. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಟು ರೆಫ್ಯೂಸ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21. ಐ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಎನಿಬಡಿ. ನಂಗೆ ಅವನು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಸರಿಗಿಲ್ಲ, his family has caused so many problems earlier, I know that family, they are going to cause problems, I do not want to treat that family or that person's and do right there, unless it is a medical emergency where he is dying. ಸತ್ತವಸ್ಥಿತಿಲಿದ್ದ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅದು ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡು ನೀನು, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಅಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೈಟ್ ಟು ಸೇ ನೋ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಫೋನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹಿಂಗಾಯಿತು ಏನು ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಬ ಅಂತ ಒಂದು ಶುರು ಮಾಡಿ, ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಕೇರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. So it is that's a very thin line, demarcation between what duty of care is and what duty of care is not is. Majority of the cases alli duty of care barutte. So if the doctor fails to meet the standard care of duty, a particular care illa andre, then there is a breach of duty. Adralli ಏನು ಬರುತ್ತೆ, expected, reasonable, competent medical practitioner who would do in a similar circumstances an act or an omission. ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡಬಾರದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೋತ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಮಿಷನ್.
ಎರಡು ಇರಬೇಕು. ಎರಡು ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದಿರ್ಬೋದು, ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ present together. Then the causation. Breach of duty must directly cause or significantly contribute to the patient's injury or harm. It must be shown that the injury would not have occurred but for the negligent act. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಈ ಥರ ಇವಾಗ ಪೇಷಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಬ್ ಇಂಜುರಿ ಇದೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಳಗಡೆ ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸೇಷನ್. ಆ ಕಾಸ್ where you should have acted but you did not. That is the causation for causing medical negligence. ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಇವಾಗ ಪೇಷಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ನಂಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ವಾಟ್ ಎನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಕರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ನೋ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ನೋ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಅದು. ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ which should be associated with a cause with the breach of duty in a patient who has got a duty of care. ಇಷ್ಟಿದ್ದಾಗಲೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಗೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್? ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಈಗ ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಡೋಸೇಜ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಫಾರ್ಮೆಸಿ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೋ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ಕಮ್ ಟು ದಟ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ನಿಂಗ್ ಎ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನರ್ಥ? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಎ ಕ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇಸ್, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕುಯ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ತೆಗಿಬೋದು, ಹಿಂಗೆ ಕುಯ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ತೆಗಿಬೋದು. ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಹಾಕಿ 4 ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಿಂದ ತೆಗಿಬೋದು. ಅಥವಾ ಏನೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಕಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸ್ಬೋದು. 4 ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. 4 ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡಾ? ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಇವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯಿತು, ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್? ನೋ. Complications are expected. There is no surgeon or no medical person who has not experienced a complication. If he is telling ನನಗೇನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ರೀ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅವ್ನು ಆಪ್ರೇಟೇ ಮಾಡಿ. ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್. ಒಂದು ಅನಸ್ಥಿಷಿಯಾ ಕೊಡುವಾಗ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ 4% ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಡೆತ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್. ಬರೀ ಅನಸ್ಥಿಷಿಯಾ, ಆಪ್ರೇಷನ್ ಶುರುನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅನಸ್ಥಿಷಿಯಾ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬಿ ಪಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಯಿತು, ಅನಫ್ಲೆಕ್ಸಿಸ್ ಆಯಿತು, ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈ. ಸೊ ಅನಸ್ಥಿಷಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸತ್ತೋದ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅನಸ್ಥಿಷಿಯಾ. ನೀನು ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ಯಾ ಕನ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಅನಸ್ಥಿಷಿಯಾ ಕಾಸಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಸರ್ಜರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ಸರ್ಜರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಲೈಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೋಲಮ್ಸ್ ರೂಲ್, ಬೋಲಿತೋಸ್ ರೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಂಟ್ಗೊಮೆರಿ ರೂಲ್ ಅಂತ ಮೂರಿದೆ. ಏನಂದರೆ ಎನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಮೇಜರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಐದರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಆರ್ ದಟ್ ವೇ ಆರ್ ದಟ್ ವೇ ಆರ್ ದಟ್ ವೇ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೋದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಏನೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್, ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸೀನಿಯರ್ ಟು ಡೂ ಸೊ, ಜೊತೆಗಿರಬೇಕು. So that he will, if you are doing something wrong, you should be covered by somebody who is knowing something. If a complication happens, what to do at that particular point of time. Avaga, that is acceptable. Illa idre it becomes negligence. And ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, he can handle ಅಂತ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅದರ ಮಾನದಂಡ? ಅದು ನೀವೇ ಅದು ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಯು ಶುಡ್ ಪುಟ್ ಎ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ನೋ ಯುವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ನೋ ಯುವರ್ ಇದು ಅಂತ ಕೀ, ಆ ಥರ ನೋ ಯುವರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ
He has operated on these so many cases, of which he has had a success of so many cases, failures of so many cases, and ಕೆಲವು ಸರಿ ಹೋಗಿಡುವಂಥ ಕೇಸಸ್ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಹಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲನೂ ಅದರದ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ನೋ ಯುವರ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನಂಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ಯಾರು ಹಂಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ, ಯಾರು ಹಂಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಕೇಳಿದ್ರು ನೀನೇ ರಪ್ಪ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತಾರ ಅಡಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಈಗೋ ದೇ ಟಾಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೈಟ್ ಟು ನೋ who is treating you, who is a doctor, what is his qualification, what is his expertise, whether he has treated such cases, whether there is a complication with them, or whether he has got any success or not in that. That is the right of the patient. And as like a patient has got a right, the doctor also has got a right. Rights of patients, rights of doctor. Like, right to treatment, right to information, right to take a consent, right to confidentiality. ಇವಾಗ DPTP ಆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಏನೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಏನೋ ಯಾವುದೋ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ DPTP ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂತು. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಯಾವುದನ್ನು ಆಚೆ ಕೊಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವಸಿನ ನೀನು ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಹಂಚ್ತೀಯ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್. And right to take a second opinion, right to dignity. These are all the rights of doctors. Rights of patients are the duty of care, duty of competence, confidentiality, maintaining of records, obtain consent and issue certificate honestly. Doctor, ನಾನು ಊರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಜ್ವರ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹತ್ರ, 1 ವಾರಕ್ಕೆ 2 ವಾರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 1 ತಿಂಗಳಾರ ಬರ್ಕೊಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ನೋ, ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ. ಅವ್ನ ಕಾಲು ಮುರಿದೋಗಿರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು 1 ತಿಂಗಳಾರು ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ. 2 ವಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. 2 ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ತಿರುಗಿ 2 ವಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 3 ವಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು. ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಪೇಷಂಟ್ ಈಸ್ ಗಾಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿ to provide him medically for 3 months, for which time he will be able to do his normal activities. And ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೀಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ಮೆಡಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಲೀಗಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ದೋಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ತಪ್ಪೇ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಪ್ರೆಸ್ಸು ಬಂದು ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯಿತು, ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, TV9 ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ದು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಂತೆ, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಏನೋ ಆಯಿತು, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ ಏನಾಯಿತು ಗೊತ್ತಾ, ಪೇಷಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂತು, ಅವ್ನಿಗೆ ಹಿಂಗಾಯಿತು, ಅವ್ನ ಹೆಸರಿದು, ಅವ್ನು ಈ ಥರ ಬಂದಿದ್ದ, ಅವತ್ತು ಬಂದ. ನಾವೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲಿ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಅವನು ಇನ್ನೊಸೆನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸೂ ಯು ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಹೇಳಲೇಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸಿಗ್ನೇಚರ್, ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್. ಗಂಡ ಆದರೆ ಹೆಂಡತಿ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಅಷ್ಟೇ. ಷಟ್ಕ, ಅವನು, ಅವನ ಅಣ್ಣನ ತಮ್ಮ, ಅವನ ಕಸಿನು, ಫಸ್ಟ್ ಕಸಿನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಸಿನ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎ ಕನ್ಸೆಂಟ್ that he is allowed to disclose all the medical details of the patient to the press. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತು, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದಿರೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾ, ಪೇಷಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಾಲೆಜು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳೋದು. ಪೇಷಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, he has been treated, he is safe, he is not safe. His details will be disclosed at a later date after consulting with the seniors. ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು. ಪ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಜರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಆ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಲೀಗಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ತಪ್ಪು.
ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಹೌದು, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು IVF ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ವಿ, ಅದು ಇದು ಹಾಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ABC. Patient came with a problem and ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯು ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಸಾರಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮುಂದೆ. ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು. ಮೀಡಿಯಾ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಪ್ಪದು. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮೀಡಿಯಾ ಅವರು TRP ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಯುವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸೇ ಆಸ್ ಅ ಮೆಡಿಕಲ್. ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ದಟ್. ಲೀಗಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವೆದರ್ ದೇ ನೋ ದಟ್? Majority of the doctors know that they are not Because supposed to we see disclose. most of the time, obviously they start telling, no, this is what happened. Maybe Recent, the majority no, because ದೊಡ್ಡ hospitals ಅಲ್ಲಿ they are told by the management ಈ ಥರ ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಆಸ್ ಪರ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಏನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಥರನೇ ಇರೋದು ವಿಷಯ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸೇ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್. ಅಲ್ಲ, ಪೇಷಂಟ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಾಲೆಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ. ಅದು ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾಕಾಯಿತು, ಹೇಗಾಯಿತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್, ನೀವು ಬದುಕ್ತಾನ ಸಾಯ್ತಾನ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ those are all his personal details. It is his right to privacy. Article 21 and all that. You are not supposed to say. And for judiciary aspirants, ಇದೆಲ್ಲ the most common medical legal documents encountered in courts: injury certificate, wound certificate, medical legal registers, postmortem reports, disability certificates, age estimation reports, ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ, hospital records, DNA reports, toxicology reports, and understanding these injury reports and postmortem reports is important. ಆಮೇಲೆ negligence, ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಬರಲ್ಲ, how is it all complications are not negligences. All negligences are not to be treated that it has to be prosecuted. It should be gross negligence which has caused a problem in such a way that there is an irreparable injury to the patient. Despite you knowing that this is a proper way of treating, you have not done it. ಅವಾಗ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇವಾಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಬಂತು, ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ, ಐ ಆಮ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜ್, ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕು. ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗಿ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ, 2 hours ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು. ಅವ್ನು ತಕ್ಷಣ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನೋಡ್ತಾನೆ, ಪೇಷಂಟನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೂ ಪೇಷಂಟ್ ಸತ್ತೋಯ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್. What is necessary at that particular point of time and that particular time and with the situation. ಇವಾಗ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಕೇರ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ತೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಬೆಡ್ಸ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್. ಅಷ್ಟೊಂದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಓವರ್ ಬರ್ಡನ್ ವಿತ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಫರ್. ಅಂಥ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ರೌಂಡ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಆನ್ ದ ವೇ ದ ಪೇಷಂಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಇರ್ರಿಪೇರಬಲ್ ಇಂಜುರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಜುರಿ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಫಾಲ್ ಡೌನ್. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಆಗೋದು ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಜುರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಇಂಜುರಿ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಈ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಡೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೇ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ದೆಮ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಒಂದು ಲಿಂಬೋ ಲೈಫ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಿರುವಾಗ ಇರಿಪೇರಬಲ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ನೀನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಬೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಅಂದ್ರೂ ತೊಗೋತೀನಿ, ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ನೀವು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ? ಯು ಮಸ್ಟ್ ಟಾಕ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವೇರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಅರೇಂಜ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್, send a doctor and a nurse in the ambulance to take care of the patient at that point of time, and then shift him to that hospital. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಡ್ಯೂ ಕೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡ್ಯೂ ಕೇರ್. ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಪೇಷಂಟ್ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆಂಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹೋಗ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ, ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ ಸತ್ತೋದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಡಿಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಥಿನ್.
ಯಾವ್ದು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಸು, ದ ಟೆಂಪರಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸು, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಹೌ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಆ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಅದನ್ನೇ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅದು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ದಟ್, ಸೊ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದಟ್. ನಾನು ನಿಜವಾಗೂ ಓದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಒಳಗಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ದಾರಿಲೇ ಸತ್ತೋದು. ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಏನು ವೆದರ್ ದೇ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ದಿ ರೈಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಬ್ರಾಡ್ ಡೆತ್ ಅಂತಾನೆ. ಹೌ ಡು ಯು ನೋ ದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್? ಅಲ್ಲ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಇವಾಗ ಪಾಯ್ಸನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನೋ ಪಾಯ್ಸನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ದಾರಿಲಿ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಕತ್ತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸರಿಸಿರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಇವಾಗ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ದಾರಿ ಸತ್ತಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು he will be brought dead ಅಷ್ಟೇ. He has been brought dead. He has to be subjected to a postmortem for finding out the cause. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ brought dead because heart attack ಅಂತ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Because we don't know. How do you say? ECG ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಅವ್ನು ಬದುಕಿದ್ನ, ಅವ್ನು ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಏನಾರು ಆಗಿದ್ದ, ಅವ್ನು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದ, ಅವ್ನಿಗೆ ECG ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಅವ್ನಿಗೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಏನಾರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೌ ಡು ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್? ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೆಮರೇಜ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸೆಂಟರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಇವಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಪೇಷಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಬ್ರಾಡ್ ಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಹಿ ಹಸ್ ಡೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಎ ಪೇಷಂಟ್ ವಿಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಹೌ ಡು ಯು ನೋ ದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್? ಅವನು ಸ್ಮಾದರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಉಸಿರಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಸೇರಿಸಿರ್ಬೋದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕೇಸಸ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲೇ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ದಾರಿಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮದರ್, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಪುಟ್ಟ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಮನೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ದಾರಿಲಿ ಸತ್ತೋದ್ರು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು very clearly document what the condition of the patient is at the time of discharge. ಸ್ಮಾದರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ನೀವು ಹೆಂಗಾರ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. It is easy. It's with the available technology you can make out. But as a prescription and doctors dangerous drugs prescribe ಮಾಡ್ತಾರೆ, sleeping tablets prescribe ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ prescribe ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕ್ತಾರಾ ಅಥವಾ for 1 month 2 months ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಸೈನ್ ಆಗಿರೋದು ಡೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಇವಾಗ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಒಂದು ಫಾರ್ 10 days ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ. ಅವ್ನು 10 ದಿನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರುಗಿ ಇನ್ನೊಂದು 10 ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆನರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ 10 days. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ 11th day, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ದ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬರ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈಗ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಎಪಿಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಫಿಟ್ಸ್ ಬರ್ದಿರೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನಾವು ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀವಿ. ವಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ 1 month 2 months ಅಥವಾ 3 months ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ಬರಬೇಕು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, 2 ತಿಂಗಳು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಯಿತು 2 months ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅವರು 1 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನೇ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮಸಿಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ನಾನು ಹಾಕಿರೋ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ, ನೀನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಆ ಥರ ಎಷ್ಟೋ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮಸಿ. ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ವಿಜಿಲೆಂಟ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ನಲ್ಲಿ 15 ದಿನ 1 ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈಗ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಿದೆ 227 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು 3 ಗಂಟೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಇವರೇ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಕೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೀವ್ ಈಗ 3 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಇವರೇ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಕೂಡ ಆನಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, NMC ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಅದು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, MCI, ಅದರ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ದಿ regulations for a particular doctor, there are certain guidelines how he should provide a leave. Without ಇವಾಗ ಲೀವ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬೀಂಗ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದನೇ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 15 days ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಐ ನೋ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಸರಿ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಮನೇಲೇ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಎವ್ರಿ 2 weeksಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಆ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಏನು ರೀಸನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಕೊಡೋದು. ಇಂಜುರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಆ ಥರ ಅದು ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. By the cross-examination of the post-mortem doctor. Post-mortem doctor ಏನು cross-examine ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಇಂಜುರಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ದ ಪೇಷಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೈಡ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಎ ಪೋಸ್ಟ್-ಮಾರ್ಟಮ್. ಇಂಜುರೀಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ನು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೇ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಪೋಸ್ಟ್-ಮಾರ್ಟಮ್. ಪೋಸ್ಟ್-ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ದೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ದರ್ ಆರ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಎ ಪೋಸ್ಟ್-ಮಾರ್ಟಮ್. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿದೆಯಾ, ವೆದರ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವನೇ ಪರ್ಸನ್ನ ಬೇರೆಯವನ್ನ, ನೀನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಪರ್ಸನ್ ಒಬ್ಬ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ನು ತಂದಿರೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇರ್ಬೋದು, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾಗಣ್ಣ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ, ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾಗಣ್ಣಂಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕಾಲು ಆಪ್ರೇಷನ್, ಒಬ್ಬ ಕೈ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾಗಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಕಾಲು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೈ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಆ ಥರ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಪೋಸ್ಟ್-ಮಾರ್ಟಮಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೋಸ್ಟ್-ಮಾರ್ಟಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್, ಹೀಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಅವನೇ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ವೈ ಡಿಡ್ ಹಿ ಡೈ. ಇವಾಗ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಟಾಕ್ಸಿಕಾಲಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೂಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಿಂದ ಒಂದು ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್-ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೇನು ನೋಡಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ನು, ಪ್ಯಾಲ್ಪೇಷನ್ನು, ಪರ್ಕಷನ್ನು, ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ದು. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಡೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್ಗೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಅನ್ನೋನ್ ಡೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಕಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ಕೊರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಹೊಡೆದಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗಿರೋ ಸರಿ ಇದೆಯಾ. ಇವಾಗ ಬ್ಲಂಟ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಂಜುರಿ ಆದ ಒಂದು ಶಾರ್ಪ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಬ್ಲಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಶಾರ್ಪ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಕಟ್ ಲ್ಯಾಸರೇಟೆಡ್ ವುಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಲ್ಯಾಸರೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ಯಾ, ಯಾವ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ಯಾ, ಯಾವ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಕಿಲ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಹರ್ಟ್ ಹಿಮ್, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೂ ತೆಗೆದು ಫುಲ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆದರ್ ಹೀ ಈಸ್ ವಿಜಿಲೆಂಟ್ ಎನಫ್, ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗ್ತಾನ ಅಥವಾ ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಟೋಟಲಿ ಅನ್ಅವೇರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ವೆದರ್ ಹೀಸ್ ಅವನು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ವೆದರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಹಿಂಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗೂ ಕೈಗಿರುತ್ತೆ, ಕೈ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಡ್ಡಿಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿ ನ್ಯೂ ದಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಬೀಂಗ್ ಅಸಾಲ್ಟೆಡ್, ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್, ಹಿ ಪುಟ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಹೊಡೆಯೋ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಕೈಗೂ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಕೈ ಬೆರಳೆಲ್ಲ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಆಯಿತು, ಸಬ್ಡ್ಯೂರಲ್ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಸತ್ತ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಅದು ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರು ಏನೋ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದ ಮೇಲಿಂದೇನೋ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ದಿಸ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಫಾಲನ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಹೆಡು ಬಿಟ್ಟು ಬಿದ್ದರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಆಗ್ಬೋದು. ಇದೇ ಥರ ಆಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿರೋಂಥ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಕೆಲವೊಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಪತ್ತೆನೇ ಆಗಿರೋ ಕೇಸು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದು 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರೋ ಇದೇ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಅವ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಮನೆ ಹೋಗಿದೆ ಇಂಥ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ.
ಸೊ ಅದು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಅದು ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, FSR ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ 10 ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇದು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅವಾಗ FSR ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇವಾಗ ಪ್ರೂಫ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು FSR ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗಿದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅಬೌಟ್ 3 to 6 months ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗಿರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಬೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೋನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಬೋನಲ್ಲಿ DNA ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಒಂದು ಹೇರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು DNA DNA ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸತ್ತಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಜುರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಕೈ ಮುರಿದೋಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಮುರಿದಿರ್ತಾರೆ, ಕೈ ಮುರಿದಿರೋ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮುರಿದಿರೋ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಫ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ವಿಸರಲ್ ಇಂಜುರಿ ಆದರೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಹಾರ್ಟ್ ತಲೆಗೆ ಏಟಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರಾಜ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್, ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೇ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ಸ್ವೋರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಹಿಂಗೆ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ಕಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಸರ್ವೈಕಲ್ ಬೋನ್ ಕಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರೋದು, ಹಿಂಗೆ ಏಟ್ ಬಿದ್ದು ಡೆಪ್ರೆಸ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಪನ್ ಅಂತ ಆ ಬೋನ್ ಇಂಜುರಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ ಆದಾಗ ಕಷ್ಟ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ರೀಸನಬಲ್ ಡೌಟ್ ಗೊತ್ತು. ಈಗ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇವಾಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್? ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಅನಾಟಮಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕೀಪ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮಲಿನ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್. ಫಾರ್ಮಲಿನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬಾಡಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸೇ ಇದೆ. ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ತೆಗೆದು ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವೆಸಲ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಲಿನ್ ಹಾಕಿದೆ, ರಕ್ತ ಥರನೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫಾರ್ಮಲಿನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್. ಆ ಥರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನೀವು 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ನಾವು ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು 1.5 years ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದೇ ಬಾಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬಾಡಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡು ಲೆಗ್ಗು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು. ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಾಡೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಆ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೇಮ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಡಿಸೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ 1.5 years. ನಮ್ಮದು 1.5 years ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ 1.5 years. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ವೆಲ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಬಾಡೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್. ಆ ಥರ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸೇಂಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು 400 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಂಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ, ಅದು 400 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಲ್ಲ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಅಬ್ರಾಡಿಂದ ಬಾಡಿ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ 48 days ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 months ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ತಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ 48 days ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ತಗೊಂಡು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಮುಂಚೆ ಒಳ್ಳೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಇರ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಇರ್ತದೆ. ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಬಸ್ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಮುಖ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಥರ ನೇಚರ್ ಥರ ಉಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇನ್ಕೇನು ಬ್ರೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಿಲ್ಲ. ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್, ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಭಯ ಇರ್ಬೋದು, ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದು ಬಿದ್ದಿರೋ ಕಾರಣ ಹಜಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಜಾರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಳಗಡೆ ಸೇಫಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡೂ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಜಡ್ಜ್ಗೆ ಬಿಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಡೌಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅವರು ಬಿದ್ದಾಗಿರೋದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಹಜಾರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಮುಚ್ಚಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಿದ್ದಾಗಿರೋ ನೇಚರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತಲೇ ಬೈತಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸಸ್ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದು ಗ್ರೀವಿಯಸ್ಸಾ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಯಾಕೆ ಗ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ರೀಸನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೇಸ್ಗಳು ಯಾವಾಗ ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಅವರೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಚಾಕು ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಿಸೋದು ಅಥವಾ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅವರೇ ಸೆಲ್ಫ್
ಇನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟೆಡ್ ವುಂಡ್ಸು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಲಿಂಗರಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮ್ಯಾಲಿಂಗರಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅದೇ ಥರ ಟೈಪ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ರುಯಲ್ಟಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ DV ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್. ನಂಗೆ ಗಂಡ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟ, ಹಿಂಗೆ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನೋ ಬರೋದು, ಗಂಡ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟ, ನಾನು ಏನೋ ಮಾಡೋದು. 4-5 ಟೈಮ್ಸ್ ಶಿ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಅವ್ನು ಗಂಡ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿ ಡಿಂಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್. ಹಾಂ, ಸೊ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಯಾರೋ ಹೊಡೆದಾಗ ಏನು ಇಂಜುರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರೇ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಇಂಜುರೀಸ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದ ವೇ ಇನ್ ವಿಚ್ ಯು ಹಿಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ದ ವೇ ಇನ್ ವಿಚ್ ಯು ಕಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಲೆಫ್ಟ್-ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್-ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಎಲ್ಲ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೆಲ್ಫ್-ಇನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫಾರ್ ಎ DV ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು ಸೆಲ್ಫ್ ಫೋಟೋ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಐದರ X%ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ Y%ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿ ನೀವು X% ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೂಡ ಸೆಲ್ಫ್ ಫೋಟೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನೇ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೊಡೆದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರ, ಆರಾಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. That is the process. That has to be proved by the police. That's not medical. That has to be proved by the police. ನೀನು ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಅನುಭವ ಮಾಡಿದಾನ, ಅದು ಅವ್ರದ್ದು. ದಟ್ಸ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿ, ಅದು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಬೈ ಸಂಬಡಿ, ಅಕ್ಯೂಸೇಷನ್ ಆನ್ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಬೈ ದ ಪೊಲೀಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಜಾಬ್. ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸರ್. ನೀವೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿರೋ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ಮನೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ, ಈಸ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿ. ಸೊ ರೇಟ್ ವಿತಿನ್ 24 hours ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಇಫ್ ನಾಟ್ ವಿತಿನ್ 24 hours ಇನ್ನೆಷ್ಟು, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಇವಾಗ ರೇಪ್ದು ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ತಗೋತೀನಿ. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಕ್ಸೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಐ ಡೀಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವಾಗ ಬಂದಿರುವಂಥ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸು ನಮ್ಗೆ IPS ಇರುವಾಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೇಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಹಸ್ ಚೇಂಜ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ರೇಪ್, what is not considered as rape, and what should you check into as a doctor, and what should be seen by the advocate when you are cross-examining a person. POCSO Act ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಇವಾಗ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೆಟ್ರಿಮೆಂಟಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಸಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಏಜ್ ಇನ್ POCSO Act. 18 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಆದಮೇಲೆ, 18 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, 18 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಬರೋದು, ಮೇಯ್ನ್ ಬರೋದು. ಹಾಂ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏಜ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದ ಡೆಂಟಲ್ ಏಜ್, ಐ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದ ಆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್, ದಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರೋ ಬೋನ್ಸು, ಅದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್. ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಬಸ್ ಇದೆ. ನಿಂಗೆ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಮೆಡಿಕಲ್. ಯಾಕೆ? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಮೆಡಿಕಲಲ್ಲಿ ಆಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಈಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ, ವೆಲ್ ಬಿಲ್ಡ್, ಅವನಿಗೆ 18 ವರ್ಷ, ನೋಡಿದ್ರೆ 25 ವರ್ಷ ಥರ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ಸು ಬೇಗ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಹೆವಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು 20 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅಂತೀರಾ? ಅವ್ರ ಆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫುಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್. ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ಹೋದಾಗ ±2 years ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯಿತು? 2 years ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು? 18 ವರ್ಷ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ 16 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಇದು 20 ವರ್ಷ. ಸೊ ±2 years ಇಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಪಂಚ ಐತಂತ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ±1 day 2 days ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ DNA ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, DNA ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು,
ಆ ಥರ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೂ ಯಾರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ Supreme Court has given its guidelines in POCSO cases and in rape cases that the determination of the age should be like this. First thing is documentary evidence. SSLC marks card, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 125 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು, ಅದು ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ರೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಕ್ಸೋ ಸೆಪರೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೇಳಿ. So when we are cross-examining that particular doctor who published the postmortem certificate, as an advocate, what are the specific questions that we have to look out for to know whether it's correct or not, or to take a second opinion, a second doctor's opinion? ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ there will be only one person who has done the postmortem. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ, ತಲೆಗೆ ಏಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಇಂಜುರೀಸ್ನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಡಿಟರ್ಮಿನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇಂಜುರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅವನಿಗೆ ಪಾಲಿಟ್ರಾಮಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪಾಲಿಟ್ರಾಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತಲೆಗೂ ಏಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕತ್ತು ಏಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆಗೂ ಏಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಏಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ, ಕೈಕಾಲು ಮುರಿದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದರಿಂದ ಸತ್ತವನು, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್, ದ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. He's got a head injury, CT scan ಇದೆಯಾ, he's got a neck injury, CT scan ಇದೆಯಾ, X-ray ಇದೆಯಾ, he's got a chest injury, he's got ಅದಕ್ಕೆ X-ray, CT scan, MRI scan ಇದೆಯಾ, ಹೊಟ್ಟೆ ಇಂಜುರಿ ಅದಕ್ಕೇನಾರು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, MRI ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಆ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿದಾರ, ಅದು ನೋಡಿರೋದು ಕೊರಿಲೇಷನ್ ಅವರೇನೋ ಬರ್ತಿದ್ದಾರ, ಬರೆದ ಮೇಲೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದ ಪೇಷಂಟ್ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಡಿಟೇರೇಷನ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಡೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೈಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಈ ಡೈಟ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್, ಟೆರ್ಷರಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ತಲ್ಲಿ ವೈ ಡೈಟ್ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಟ್ರಾಮಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿ ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಆಗಿ ಲಿವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಸತ್ತಿರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್. ಟೆರ್ಷರಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ನಿಂತಾಯಿತು, ಉಸಿರಾಟ ನಿಂತು, ಇದು ಇರಲೇಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟೂ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮಲ್ಲಿ ಕೊರಿಲೇಟ್ ಆಯಿತಾ? Whether the doctor who is doing the postmortem has found out ಹೌದು ಸ್ಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, there has been a bleed in the brain, the viscera is like this, the brain looks like it has been operated, it is correlating with the scan ಅಂತ ಅವ್ನು ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ ಇಂಜುರಿ ಇದೆಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾನ. ಚೆಸ್ಟ್ ಇಂಜುರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವೆದರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಅವನು ಏನೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ ಡೆಡ್ ವಿತ್ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್, whether you have examined the viscera, whether you thought that there was a poisoning, whether the contents of the stomach was sent for analysis, contents of the spleen was sent for analysis, contents of the liver was sent for analysis, whether his urine was sent for analysis at the time of injury or when he was brought to the postmortem, whether there was any urine in the urinary bladder, whether that was sent for analysis. And the intestines, colon, fecal matter. The fecal matter is very, very important for detecting so many things. ಅವನು ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸ ಅವನು ಕೋಲಾನ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾರು ಬಂದಿದೆಯಾ, ವೆದರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟ್ ಹಿಸ್ DNA ಫಾರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ವೆದರ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಸ್ಕ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್. ಈಗ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ, ಹಿ ಹಸ್ ಡೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳಿರೋದನ್ನ FSL ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೊರಿಲೇಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಕಾಲ್ ದ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್, ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್ ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಯ್ಸನ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯ್ಸನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯ್ಸನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪಾಯ್ಸನ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೋಸೇಜ್ ಹಿ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್. ಸಣ್ಣ ಡೋಸ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಸಾಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಸತ್ತೋಗ್ಬೋದು. So, Atra, what is the dose in which the poison has been given? When was it given? Was there any antidote given? Was there any treatment given? Was there any gastric lavage done? These are the questions you should be asking the forensic specialist. And what are the tests you do? Our tests, those tests you should know.
ಲೈಕ್ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟಾಕ್ಸಿಕಾಲಜಿ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಇವಾಗ ಆಲ್ವೆಲೆ ಫ್ಯೂಮಿಗೇಷನಿಂದ ಬರುವಂಥ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಂಗ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ವೆಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಲೂರೈಡ್ ಬಯಾಪ್ಸಿ ತೊಗೊಂಡ್ರಾ, ಅದ್ರದ್ದೇನಾದ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ವೆದರ್ ಎನಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ were taken, and what are all the poisons you have a panel, they have a panel of checking out so many things, whether that was done and what was the report, where is that report produced here, and why did you come to a conclusion that it is poisoning or it is not poisoning. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತು ಸರ್, ರೈಸಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಯಾವ್ದು? ರೈಸಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡೋದು, ಹಾ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೈಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆಯ್ತಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ. Okay. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಮುಸ್ಲಿಂ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರು. Okay. ಹೇಳಕ್ಕೆ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ರೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅನ್ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆ ಥರ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಆದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೆಲ್ಲ ಈಗ ಮಾಸ್ ಆಗಿರೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮದುವೆ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಆದರೆ. ಈಗ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದಿರೋ ಊರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಆ ಥರ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಆಯಿತು, ಮೈಸೂರು ಹತ್ರ ನಂಜನಗೂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಠದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ. Okay. 2 years ಬ್ಯಾಕ್ ಏನೋ ಆಯಿತು, ಪಾಯ್ಸನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು. ಬಟ್ ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಆಗಿದ್ದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ರೈಸಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಮಾಡಿ Castor seed rice. ಗ್ಯಾಸಸ್ ಸೀಡಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ನಾವೀಗ ಲಾ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯಾರೋ ಬೇರೆ. That is the reason why there are so many acquittals. They are not being proved beyond reasonable doubt. ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಜಿಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. So if there is any contradictory between the doctor reports and the MSL reports, then whether it is Then beyond reasonable doubt. Be acquitted. yes, yeah. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು acquittals ಆಗೋದು. So there should be a relevancy. It should be relevant, it should be concordant, contemporaneous, and it should be acceptable to the general public and to the experts. ಅವ್ರೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೀಸನಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ರೀಸನಬಲ್ ಥಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಶುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸೇ ಹೌದು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಥರನೇ ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಗೆ ದೇ ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನಾರು ಹಾಕೊಂಡೋಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಇದ್ದಾಗ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಗ್ನಿಸೆನ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ when a person is in society, that also has to be given credence. So ಹಿಂಗಿಂಗೂ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, there should be relevance. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅವರು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. Then you can ask for a second opinion. ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಜೂನಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೀನಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಸೀನಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದಟ್, ಐ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಎ ಪಿಯರ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಪಿಯರ್ ರಿವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಏನು? ಪಿಯರ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪಿಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚರ್, ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಡೆನ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾನು ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್. ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಿಸಿಷಿಯನ್. ಸೇಮ್ ವೇ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಇರುವಂಥ ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಇರುವಂಥ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದೇ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ರಿವ್ಯೂದು ವಿ ವಾಂಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಮೆಮೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟೆಲ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಎ ಪಿಯರ್ ರಿವ್ಯೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅವರು ಇದೇ ಥರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ and they're okay with the cross examination and all these things are correlating with what this doctor has said and fine. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಯಿತು. Then you can ask for a peer review for another doctor. Our majority of the evidences ಯಾವ್ದು correlate ಆಗುತ್ತೆ, then the judge will take an opinion of that. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. You have an option for that. Most important thing is natural justice and to give justice to the person. ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪ್ರಿವೇಲ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಆಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಲೇಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬೇಕು. ಈಗ ಕಾಮನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಕೇಳೋದು, ಪರ್ಸನ್ ವಾಸ್ ಆಪರೇಟೆಡ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಆಪರೇಟೆಡ್, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಎನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟು ಆಸ್ಕ್? It's not a valid question. It's not a valid question. As a doctor, what would you reply?
ದೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಕಾಲ್ ಮಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಗೇವ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ 20 years ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ನೀವು ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು, ನೀವು ನೋಡಿರೋಂಥ ಪೇಷಂಟೇ ಅಲ್ಲ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಪೇಷಂಟ್ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರ, ಹೌದು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ, ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಏನ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಸರ್ ಹತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಸಾರಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ದಟ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇರ್ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. They are not relevant to the particular case. You know that you have been, why did you call me then? ನಾನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಸಮನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ? ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ನೀನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಂಗಾಯ್ತು. ಅದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇರ್ರಿಲೆವೆಂಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇರ್ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಹಾಂ ಸರ್, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡೌಟ್. ಹಾಂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ನ ನೈಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸರ್? ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ರೀಸನ್? 10 to 5 ಜಾಬ್ ಅಷ್ಟೇ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಡೂ. ನೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. If it is an emergency, it is fit. But satotnale, there is no emergency of saving somebody. It's only for medical. There is no obligation to save a person. He is dead anyway. So, exact reason nangu gottilla, but maybe that's the only thing. Sir, I have one question to you, sir, not with this topic. What made you to study law, sir, actually? Because you are almost expert actually in the medical field, and then to again you have come back and said, I was interested in law right from beginning. Tumba ishta ittu. And Shripad is the one who instigated me odu chennagirate kalibodu anta. And that really gave me new horizon in this, because ನಾನೇನು ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಬೇರೆ ಲಾಯರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ನೀವು ಮೆಡಿಸನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವೇನು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸೋ ಮೆನಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅವಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಜ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. What is the basic books, sir? You are almost a basic books. We can understand, the lawyers can understand. ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಐ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ. Thank you. Okay. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ತಗೋತೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸರ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದು 15 minutes ಇಟ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಇವತ್ತೇನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ನಂತರ ಬರೀ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರೇ ಮಾಡೋ ಥರ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು, ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ರಿಲೇಟೆಡೇ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹೌದು. ದಿನ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಈ ಸೆಷನ್ ತಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಸರ್ದು ಶ್ರೀಪಾದ ಸರ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ದು ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸರ್ ಹತ್ರ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಡ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಅವರ ಸಮಯನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿವಕ್ತ ಪರಿಷತ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನೇಗಿಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ರವಿಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ಅಷ್ಟೇನೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ ಟೈಮ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಅವಕಾಶನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅಧಿವಕ್ತ ಪರಿಷತ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೊ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿವಕ್ತ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮ್ಯಾಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಧಿವಕ್ತ ಪರಿಷತ್
ಪರಿಷತ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಗೆ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರುಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ PP ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಶ್ರೀಪಾದ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಧಿವಕ್ತ ಪರಿಷತ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಅದೇ ಶ್ರೀಪಾದ ಸರ್ದು ಒಂದು ಸೆಷನ್ನು ಮತ್ತು ಸರ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಸರ್ದವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್ ಇವತ್ತೊಂದು ಫುಲ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಮಾಡೋದು ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಬನ್ನಿ. ನೀವು ಬನ್ನಿ. ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಜನ ಕೆಳಗಡೆ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋರು ಬರ್ಬೋದು. ಓಸು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋರು ಬಂದಿದೆ, ಯಾರು ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಗ್ರೂಪ್.